નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાઠ 6 ન્યાય કહાની. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અગાઉના લેક્ચરમાં જોયું કે બે મિત્રો વચ્ચેની કહાની છે. તો અહીં મિત્ર યાત્રા કરવા માટે જાય છે અને જ્યારે પોતાના મિત્રના ઘરે એક તેલના ઘડામાં 500 સોનાના સિક્કા મૂકી અને એ યાત્રા કરવા માટે જાય છે. પોતાના મિત્ર પર વિશ્વાસ મૂકી એ 500 સોનાના સિક્કા મૂકીને જાય છે. પરંતુ એ 500 સોનાના સિક્કા જ્યારે મિત્રને ખબર પડે છે ત્યારે મિત્રની દાનત બગડે છે અને સોનાના સિક્કા એ તેલમાંથી કાઢી લેવામાં આવે છે અને તેલ તો પાછું ભરી દેવામાં આવે છે, પરંતુ સોનાના સિક્કા પાછા મૂકવામાં આવતા નથી. મિત્ર જ્યારે યાત્રા કરીને પાછો ફરે છે અને જ્યારે તેલનો ઘડો લઈને એ પોતાના ઘરે જાય છે અને જ્યારે ઘડામાં જુએ છે તો ઘડામાં એને સોનાના સિક્કા મળતા નથી. ત્યારે એ ખૂબ એને આઘાત લાગે છે અને નિરાશા અનુભવે છે અને ત્યારે એ વિચાર કરે છે કે હવે શું કરવું? આ 500 સોનાના સિક્કા મેળવવા માટે મારે કેવી રીતે મારા મિત્રને કહેવું જોઈએ, શું કરવું જોઈએ, એવા વિચારો કરવા લાગે છે. તો આપણે જોઈએ કે એ સોનાના સિક્કા મેળવવા માટે શું કરે છે અને એ સોનાના સિક્કા કેવી રીતે મેળવે છે. वो उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरे मांगने लगा. वाजिद कौन था? अपना मित्र था. तो उल्टे पांव यानी कि फौरन. जब मित्र को पता चलता है कि तेल के घड़े में 500 सोने के सिक्के नहीं है, सोने की मोहरें नहीं है, तो वो सोचने लगता है. लेकिन सोचते सोचते वो फौरन अपने मित्र के घर जाता है. वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला. वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे. मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया. मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने की मोहरें थी. देखा विद्यार्थी मित्रों कि यहाँ पे जब अपना घड़ा देखा कि घड़े में 500 सोने की मोहरें नहीं है, तो वो उल्टे पांव यानी कि फौरन अपने मित्र के घर गया और उसने सीधी मोहरें मांगी कि घड़े में जो मेरी 500 सोने मोहरें थी वो नहीं है, तो मुझे वो दो. तब अपने मित्र ने कहा कि मुझे क्या पता कि उसमें क्या है, क्योंकि जो तेल का घड़ा आप तक आने में जहाँ पे रख कर तुम गए हो वहां से आप ले गए हो. मुझे तो पता भी नहीं है कि घड़े में क्या है, इसलिए मुझे सोने की मोहरे के बारे में कुछ भी पता नहीं है. જોઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જે મિત્ર ખોટું બોલે છે કે જ્યારે એની તેલના ઘડામાં 500 સોનાના સિક્કા છે જ નથી એવું કહેવામાં આવે છે, કારણ કે એ શું કહે છે કે તમે જ્યાં તેલનો ઘડો ભોય તળિયામાં મૂકીને ગયા હતા ત્યાંથી તમે જ્યાંથી મૂકીને ગયા છો ત્યાંથી તમે પાછા લઈ ગયા છો. મને અંદર શું હતું અને શું નથી મને કોઈ વાતની ખબર નથી અને મને એ પણ ખબર નથી કે અંદર 500 સોનાના સિક્કા હશે. दोनों मित्र में कहा सुनी होने
लगे। कहा सुनी हो ना। वाद विवाद होना। दोनों मित्रों के बीच कहासुनी होने लगा, यानी कि वाद विवाद झगड़ा होने लगा। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वही आपके झगड़े को मिटा सकता है। दोनों मित्र के बीच झगड़ा होने लगा कि मित्र ने जब मोहरे मांगी तो दूसरा मित्र कहता है कि मुझे तो पता भी नहीं है कि उसमें मोहरे थी। आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए। जब सभी लोगों ने भी बात सुनी तो ख्वाजा को सलाह दी गई कि आप काजी की अदालत में जाइए और वो ही अपने झगड़े को मिटा सकता है। બંને મિત્રો વચ્ચે ઝઘડો થાય છે અને ઝઘડો જે થાય છે ઝઘડાનું કારણ સાંભળી દરેક લોકોએ એમના મિત્રને સલાહ આપે છે કે તમે અદાલતમાં જઈ અને અદાલતમાં તમારો જે પ્રશ્ન છે એ અદાલતમાં જઈને કરી શકો છો, એ જે તમને સાચો ન્યાય અપાવી શકશે। परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहां से निराश लौटना पड़ा। अपनी बात रखना। अपनी बात रखना। जो हुआ वो कहना। जो हुआ था वह कहना। और अभाव यानी कि कमी। अली ख्वाजा अदालत में जाकर उसके साथ जो हुआ है वो सभी बात अदालत में जाकर उसने बताई। लेकिन अली ख्वाजा के पास क्या नहीं था? सबूत नहीं था। ये सबूत नहीं था, इसलिए सबूत के कारण वहां से उसको निराश लौटना पड़ा। उसे अदालत में न्याय मिला नहीं, क्योंकि उसके पास सबूत नहीं था, इसलिए वहां से उसको सच्चा न्याय मिला नहीं। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। यहाँ जब राजाओं के समय की बात है तो ये राजाओं के समय की बात थी, तब न्याय कौन दिलवाता था? राजा। विद्यार्थी मित्रों, જ્યારે આપણો દેશ રાજાશાહી હતો ત્યારે રાજાઓ ન્યાય આપતા હતા અને રાજા જે કંઈ ન્યાય કરે સાચો ન્યાય ગણવામાં આવતો। રાજાના દરબારમાં આપણે જઈએ અને રાજાના દરબારમાં આપણો જે કંઈ પ્રશ્ન હોય તે રાજાને આપણે કહીએ અને રાજા આપણને એનો સાચો ન્યાય અપાવતા। અત્યારે આપણે ક્યાં જઈએ છીએ? અદાલતમાં જઈએ અને અદાલતમાં જઈને આપણે આપણો સાચો ન્યાય મેળવીએ છીએ। તો જ્યારે આ અલી ખ્વાજા અદાલતમાં જાય છે, પરંતુ અદાલતમાં શું જોઈએ? सबूत જોઈએ છે અને सबूत ન હોવાને કારણે આપણને સાચો ન્યાય મળતો નથી। જ્યારે આ અલી ખ્વાજા પણ અદાલતમાં જાય છે, પોતાની જે રજૂઆત કરે છે, પરંતુ એ રજૂઆત કરે છે પરંતુ એને શું નથી મળતું? સાચો ન્યાય નથી મળતો, કારણ કે એની પાસે કોઈ સાબિતી નથી।
એટલે એ કોની પાસે જાય છે? રાજા પાસે જાય છે. બગદાદના જે રાજા છે એમની પાસે જાય છે અને એમને બધી વાત જણાવે છે અને એની પાસે સાચો ન્યાય માંગે છે. खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली. अपील यानी कि निवेदन. अपील यानी कि निवेदन. राजा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली. खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा. 1 सप्ताह का समय सुनवाई के लिए दिया गया. सप्ताह यानी कि 7 दिनों का समय. ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया. અહીં જે બગદાદના રાજા છે એ રાજાએ આ અલી ખ્વાજાને સાચો ન્યાય અપાવવા માટે કહ્યું, પરંતુ એક અઠવાડિયા સુધી એને એમના જે પ્રશ્ન હતો એ પ્રશ્ન માટે વિચારી અને પછી એમને સાચો ન્યાય આપવાની વાત કરવામાં આવે છે. આખા રાજ્યમાં આ અલી ખ્વાજા અને વાજીદ વચ્ચેનો જે ઝઘડો છે એ ઝઘડાની વાત આખા રાજ્યમાં ફેલાઈ જાય છે. खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे. तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा. જોયું વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં રાજા છે એ રાજા શું કરે છે? પોતાનો વેશ પલટો કરી અને રાજ્યમાં ફરે છે. વેશ પલટો કરીને એટલા માટે ફરે છે કે જો રાજા પોતે રાજા બનીને જો રાજ્યમાં ફરે તો રાજ્યના તમામ લોકોને ખબર પડે કે આ તો રાજા છે. એટલે વેશ પલટો કરીને ફરવા માટે નીકળે તો જ ખબર પડે કે પોતાના રાજ્યની પ્રજા શું કરે છે, કેટલી સુખી છે, કેટલી દુઃખી છે, એ ત્યારે જ એને ખબર પડે. એટલે એ વેશ પલટો કરીને રાજ્યમાં ફરવા માટે નીકળે છે. ફરતા અને રાજ્યમાં કેટલાક બાળકો છે એ કેટલાક બાળકોની રમત રમતા જુએ છે. એ રમત કઈ હતી? એ પણ ન્યાયાલયની જ હતી. કેટલાક બાળકો છે એ ન્યાયાલયની રમત રમી રહ્યા હતા. એક બાળક ન્યાયાધીશ બને છે, બાકીના જે બે વ્યક્તિઓ છે એટલે કે બે વ્યક્તિઓ વચ્ચેનો ઝઘડો છે એને કેવી રીતે નિપટાવે છે એવું બાળકો રમી રહ્યા છે. આ દ્રશ્ય કોણ જુએ છે? રાજા જુએ છે. उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है बड़ा समझदार है. वो जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है. इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा. જોયું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જે બાળકો રમત રમી રહ્યા છે એ બાળકોને રમત રમતા જુએ છે રાજા, અને એ જે બાળક ન્યાયાધીશ બન્યો છે એ બંને વ્યક્તિઓની વાત ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળે છે અને એને સાચો ન્યાય આપે છે. એટલે રાજા દૂરથી ઊભા જુએ છે કે આ જે નાનકડો બાળક છે પણ ખૂબ સમજદાર છે કે આ કેવી રીતે આ ઝઘડાનું નિરાકરણ લાવે છે. ખરેખર આ બાળક ખૂબ જ બુદ્ધિશાળી છે. એટલે એ બાળકને પોતાની પાસે બોલાવે છે અને એનું નામ પૂછવામાં આવે છે કે તારું નામ શું છે? लड़के ने कहा मेरा नाम हसन है. खलीफा ने कहा मैंने तुम्हारा खेल देखा. तुम बहुत समझदार हो. कल हमारे दरबार में आना. राजा ने वो लड़के को अपने पास बुलाया
और उसका नाम पूछा और कहा कि मैंने आपको खेल खेलते हुए देखा, तुम बहुत समझदार हो, इसलिए तुम कल मेरे दरबार में आना। अगले दिन खलीफा ने दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। राजा ने तो 1 सप्ताह का समय खलीफा को दिया था कि सप्ताह के बाद में आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न का निपटाऊंगा। तो दूसरे दिन ये जो लड़का है वो लड़का अली ख्वाजा और वाजिद को सभी को अपने दरबार में उन्होंने बुलवाया। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। જોયું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે અહીં રાજાએ જે એક અઠવાડિયાનો સમય આપવામાં આવ્યો હતો, એમને લાગ્યું કે આ બાળક આ બે વચ્ચેનો ઝઘડો છે એનું નિરાકરણ કરી શકે છે, કારણ કે આ બાળક ખૂબ સમજદાર છે। એટલે એમણે તો આ નાનકડા બાળકને, અલી ખ્વાજાને અને વાજીદને અને બાકીના કેટલાક લોકોને પણ દરબારમાં બોલાવવામાં આવ્યા અને રાજાએ તો સભા ભરી। આ સભાની અંદર આ બાળકને કહેવામાં આવ્યું કે આ બે વ્યક્તિઓ વચ્ચેનો જે ઝઘડો છે એ ઝઘડાનું કારણ બંનેનું તારે સાંભળવાનું છે અને એને સાચો ન્યાય આપવાનો છે। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने 2 तेलियों को बुलवाया। प्रश्न तेल का था कि वो अपने मित्र तेल का घड़ा रखकर गया था। वो तेल का घड़े में सोने की मोहरें थी। वो सभी बात उसने ये लड़के ने सुना और जब दोनों की बात सुनने के बाद उसने क्या किया, 2 तेलियों को बुलवाया। तेलियों यानी कि तेल की परख करने वाला। थोड़ी देर में 2 तेली आ गए। हसन ने उनसे कहा, आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना। विद्यार्थी मित्रों, અહીં દરેક વ્યક્તિ પોતપોતાના કામમાં નિપુણ હોય છે, પોતપોતાના ધંધામાં નિપુણ હોય છે। તો અહીં આ જે તેલીઓ છે એટલે કે તેલ બનાવનારાઓ છે, એ તેલ બનાવનારાઓને તેલની પરખ ખૂબ સારી રીતે કરી શકે છે કે એ કેટલા સમય જૂનું છે। તો અહીં આ તેલનો પ્રશ્ન હોવાને કારણે આ તેલીઓને બોલાવવામાં આવે છે અને આ નાનકડા બાળકે એમને કહ્યું કે આ ઘડામાં જે તેલ ભરવામાં આવ્યું છે એ તેલ કેટલા સમય પહેલાનું ભરવામાં આવ્યું છે એ તમારે જોવાનું છે અને પછી કહેવાનું છે। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा, फिर अपना निर्णय दिया। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज्यादा नहीं है, वे बोले। कौन बोले? तेलियो। तेलियोए आ तेलना घड़ाમાં જે તેલ હતું એ તેલની પરખ કરે, તેલને સૂંઘી જોયું, ચાખી જોયું અને વારંવાર ચાખી સૂંઘી જોયું અને પછી જોવાથી એમને ખબર પડી કે આ તેલનો ઘડો છે એ ભરેલો છે, એ તેલનો ઘડો જે ભરેલો છે એ કેટલા મહિના જૂનું છે? 2 મહિના। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा, हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, तभी मैंने तेल खरीदा था। જોયું વિદ્યાર્થી મિત્રો, નાનકડો બાળક છે પણ કેવો બુદ્ધિશાળી છે અને કેવી રીતે ન્યાય અપાવે છે। જે અદાલત ન્યાય ન આપી શક્યો
એ આ એક નાનકડો બાળક છે એ સાચો ન્યાય અપાવે છે. તો અહીં તેલીઓએ જે તેલની પરખ કરી કે આ ગળામાં ભરેલું તેલ કેટલા મહિના જૂનું છે? 2 મહિના. આવો પ્રશ્ન જ્યારે કરવામાં આવે છે ત્યારે જે એમના મિત્ર છે જેમણે તેલમાંથી સોનાના સિક્કા લીધા છે એ એવું કહે છે કે મેં સોનાના સિક્કા લીધા જ નથી, પરંતુ એને એમ લાગ્યું કે હવે તો મારી પોલ પકડાઈ જવાની, એટલે એ થોડો ગભરાય છે. પરંતુ જે સાચો માલિક છે અલી ખ્વાજા એ તો ખૂબ જ આનંદમાં આવીને બોલી પડે છે કે હું તો 6 મહિના પહેલા આ મક્કાની યાત્રા કરવા માટે ગયો હતો અને 6 મહિના પહેલા જ્યારે ગયો ત્યારે આ તેલનો ઘડો છે એ તેલનો ઘડો તો મેં ભરીને એમના ઘરે મૂકીને ગયો છે. તો મારા જે તેલ છે એ તેલ કેટલું જૂનું હોવું જોઈએ? 6 મહિના જૂનું તો હોવું જોઈએ ને. तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया. खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया. खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के गले में से तेल और मोहरे निकाली है, आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिए. विश्वासघात यानी कि धोखा देना. दरबार में बैठे सभी लोगों को पता चल गया कि जो अली ख्वाजा के तेल का जो घड़ा था उसमें से वाजिद ने तेल और मोहरे दोनों निकाली है. इसलिए खलीफा ने यानी कि राजा ने कहा कि आपने तेल और मोहरे दोनों ली है, तो ये तेल और मोहरे दोनों ही अपने मित्र को वापस कीजिए और अपने मित्र के साथ जो धोखेबाजी की है, विश्वासघात किया है, उसकी सजा भी आपको भुगतनी होगी. खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया. पुरस्कार यानी कि इनाम. આમ રાજાને આ નાનકડા બાળક કે જે સાચો ન્યાય આપ્યો અને સાચી વાત કરી તે બદલ આ નાનકડા બાળકને ખૂબ એવો સારું એવું ઇનામ આપવામાં આવ્યું. खलीफा ने दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की पूरी प्रशंसा की. पूरी प्रशंसा करना यानी कि बहुत तारीफ करना. आ दरबार में बैठेला तमाम लोगोए आ नानकड़ो जे बाळक छे जेनुं नाम शुं छे हसन एने खूब बुद्धिपूर्वक जे एमणे न्याय अपाव्यो समझदारीपूर्वक एमणे जे न्याय कर्यो ए न्याय बदल एमना खूब वखाण करवामां. तो विद्यार्थी मित्रों आ छे बंने मित्रों वच्चेनी कहानी के मित्र क्यारे आपणे दगो आपे छे एनो આપણે સચોટ નિરૂપણ આ પાઠમાંથી શીખી શકીએ છીએ કે મિત્રને ક્યારે લાનત વગડે છે એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તો આપણે આ જે કહાની સાંભળી છે જોઈ છે અને આપણે શીખ્યા છે પણ આપણે આવા મિત્ર બનવાનું નથી. આપણે તો કેવા મિત્ર બનવાનું છે? સાચા મિત્ર બનવાનો છે. અને ક્યારે પણ આપણે આપણો મિત્ર હોય કે પછી કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય એમની સાથે આપણે વિશ્વાસઘાત કરવાનો નથી. તો
તમે પણ હંમેશા સત્યના માર્ગે ચાલવાનો અને હંમેશા સાચો રસ્તો અપનાવવાનો છે. તો આ છે આપણો પાઠ ન્યાય, કે સાચો ન્યાય કઈ રીતે આપી શકાય.